למה לפי יהודים פה, ישו לא המשיח? יש לך מושג למה? אין לי שמץ. אוקיי. ואת מאמינה נראה לי בישו? שזה פשוט, ישו לא מופיע בתנ"ך. כן, תנ"ך שלנו, כן, נכון. כאילו בתורה הישנה. כן. אוקיי. ואת מאמינה בכלל, כאילו, במשהו ביהדות או... אני לא יודעת, אני מאמינה במשהו, אני לא חושבת שאנחנו סתם, אני מאמינה בגורל, אני מאמינה שדברים לא קורים סתם, אני מאמינה שלכל דבר יש סיבה, אבל זה באלוהים ולהתפלל ודברים כאלה, לא, אני מאמינה שהכל בראש. אוקיי. אז למה, אוקיי, אם את מאמינה במשהו רוחני, הם היו שואלים, אני בשמם, למה ישו הוא לא, למה אתה לא מקבל ישו כמשיח? אני גם לא מקבלת את אלוהים כאלוהים לצורך העניין. אני כאילו, אין לי שום, כאילו... למה? למה? כי זה לא משרת אותי בשום צורה, אני חושבת. אני חושבת שכדי אנשים שקשה להם פונים לדעת, כשהם זה, אז הם כאילו, הם מתפללים, אנשים חייבים להאחז במשהו, אני גם נאחזת במשהו, אבל לא בזה, לא בכיוון הזה הדתי, יש לי את הדת שלי, שוב, שזה כאילו אמונה, איזושהי אמונה פנימית, שהכל בראש, מה צריך לקרות יקרה, משהו יותר שנתי נראה לי, לא... Okay. But the idea is, why isn't Jesus the Messiah? That's what Christians want to know. You caught me on an answer that I cannot ask. I have to ask religious people. You have to ask somebody, that has grown up, I think, that really understands that part. Somebody that can give you an inside view of what they actually believe in. Okay, sorry, you were saying you were brought up to believe differently? I said we were brought up to believe differently. Every home has its own teachings, educations, and they try to take you somewhere as parents, and we are brought up to believe what our beliefs are. And as in Christianity, okay, they would believe, in that. Judaism would believe in that, and as in Islam, they'll believe in that. And that's why I don't know how to answer you on something like that, because we just believe in what we're brought up on. And Jesus just isn't part of it. And Messiah for most of us. I definitely think it is, because what I have learned, he actually has this thing that people say. Some people say that the Jews put him on the cross, which, if you go back into history and you find that it wasn't true, but I am to be corrected. Well, yeah, we should be blaming the Italians, if anything. I know. It was the Romans who did it. Italian guy, yeah. It's okay. It's okay. I'll go ask him after. Yeah, definitely. But I definitely think that we have this connection. And between, what do you mean, between Christians and Jews? Yeah, I think that Christianity is something, as I say with Jesus, I mean, I cannot go deeply into it because I don't know enough, so I don't want to go there. But I definitely think that there are a lot of connections. Are you a religious person or a believing person? I'm not religious, but I definitely do believe. I mean, I will go into a church. I will enjoy the beauty of Christianity, of a church that I will go into. I will respect it as I have. I've been taught to respect it because I went to Christian schools. I've been taught to respect it, and I respect every religion as it is. But there's certain things that I don't believe in. Somebody taking me and brainwashing me to believe something else, and I don't believe in that. Okay. But it wouldn't make any difference. Like, for example, I get sent emails all the time proving, and I put that in quotes because I mean it all is, I'm an atheist, I don't believe in any of this, but proving to me that Jesus is the Messiah, therefore I must believe he's the savior of God, whatever it's claimed. So, but my question is, so then why don't, let's say, you believe it as someone who believes? I think I have to sit with somebody that I believe that he is worthy enough for me to actually believe in what he's teaching me.
And to believe what you're actually trying to tell me right now is to sit and have a deep, deep conversation with somebody that's actually trying to teach me something much deeper than what we're talking about as religion, as a cut-line. And do you think it would make a difference in your life? Meaning, someone could teach me, and I've read a lot about Jesus or other people, whoever. It doesn't. Maybe I don't want to focus only on that. I may be different because I was brought up in a home that I let Christianity in as we allowed Judaism to go out. Okay, we allowed our friends, family, whoever. And I definitely think that I am more open to this than somebody that was brought up in a religious Jewish home that he doesn't allow the Christianity into him. I do allow it. So I am open to listening to somebody that, as I said, he is to me a person that can show me what he's trying to teach me right now. Okay. And what if, let's say, he proved to you, I don't know what that means, but whatever. Okay. Do you see yourself ever changing your religion? I don't see myself changing anything right now. I'll give you something else. Okay. Say, for instance, I tomorrow would marry a Christian man, Catholic, Protestant, whatever. I think I'd have to choose somebody that wouldn't come and try and change me. I will respect. I would go to church with him, as I would want him to respect, and perhaps I don't go to synagogue, okay? As I would want him to respect and go with me. I find beauty in churches. I actually do. I love them. There's something so I definitely, as I said, I'm not religious, but I would expect him to respect me as I respect him. שואלים אותי, למה יהודים לא חושבים שישו הוא המשיח? יש יהודים שחושבים שישו המשיח. מה? יש יהודים שכן חושבים שישו המשיח. אוקיי. כל ה-7 days Adventists. כל ה... Messianic Jews. כן. זה יהודים בעצם שחושבים שישו המשיח, וחוץ מזה אני חושבת שהנצרות היא בתחילת דרכה פנתה ליהדות, זאת אומרת שמה שאנחנו מכירים היום כנוצרים, בבסיס הם הרבה יהודים. נכון. המקורים היו רוב, היו יהודים, מה שאני יודע. אי אפשר להגיד שיש זרמים שונים, וזה זרם, אפשר להתייחס לזה כדת, אבל אם אנחנו מסתכלים על האנושות, כאנושות, אם אנחנו מסוגלים בכלל היום להסתכל ככה, אז זה זרם, כמו שיש זרם חרדי וזרם אנתרופוסופי. אז למה, אוקיי, הזרמים הגדולים פה של חילונים, או דתיים, כאילו חרדים, למה הם לא מאמינים שישו המשיח? לפי דעתך. כי אז היה צריך לקרות משהו אחר. ההכנה למקום הזה של המשיח היא הכנה של תקומה, של תחיית מתים, של בניית בית מקדש, של שלום עולמי. יש יהודים שחושבים שהרצל הוא המשיח. אם אנחנו לוקחים מה היו הציפיות מהמשיח, גם הרצל יכול להיכנס למקום הזה של משיח במידה מסוימת. יש תקומה, יש שיבה לציון, יש... שאלה מה זה? כאילו איך מתרגמים את זה? וגם, כאילו, מה יהיה התפקיד של היהדות אם המשיח כבר היה? אז מה התפקיד של היהדות היום בעולם? נכון, שאלה טובה, לא יודע. מה את חושבת? אני חושבת שזאת בעיה. שאם המשיח כבר פה, אז יש ליהדות בעיה. מה התפקיד שלנו? אבל הנוצרים אומרים את זה כאילו זה second coming, כאילו הוא בא שנית. בסדר, ובאמת הנוצרים מתקיימים וחיים וכבר לא שומרים על כל מיני הכללים הקשים שיש ביהדות. בנצרות אין את הציפייה הזאת למישהו שיבוא ויגיד אתה בסדר, אתה יהודי, כן, כך וי. הם חיים, הם מתקיימים, הם מתפתחים. אצלנו כל המאבק הוא שיש את אלה שלא מתפתחים, כי הם מחכים שהמשיח יבוא. להגיד להם, אוקיי, אפשר לצאת מהחומות, אפשר לצאת מהסמטאות של מהשערים. ואז הם לא מאפשרים בעצם את החיים השוטפים שקשורים לקדמה. הרי גם ההלכות של היהדות הן
הם לא כולם הם כל הזמן השתנו. עזרא ונחמיה כשהגיעו לארץ, בעצם מי החליט שאסור נישואים מעורבים של יהודים וזה? זה לא הלכה מהתורה של אלוהים. נכון. זה אנשים החליטו על זה מכל מיני סיבות, אחרי שבאו לארץ וחשבו שאפשר להתקדם הלאה. תקנו את ההלכות כדי שאפשר יהיה לחיות, להיבנות. היום יש לנו איזה מגזר מצומצם כזה שנשאר מרעיש ומצומצם, שנשאר מאוד תפוס במקום. מצד שני הוא תוקע את היכולת שם להתקדם. ולכן אנחנו בהרבה מובנים מנטלית דומים לעולם שלישי ולא למערב. אוקיי, מעניין. למה ליהודים ישו הוא לא המשיח? למה? כי הוא לא. יש סיבה? כמו שאתה לא, אני לא, גם הוא לא. אוקיי. אז מה, ישו כאילו בן אדם רגיל, כאילו לפי יהדות. קצת טיפש, חוץ מזה. למה טיפש? אם הוא היה חכם, אז הוא לא היה ישוע, הוא היה מישהו אחר. הוא היה נשאר רב כמו שהוא היה, הוא היה תלמיד מאוד, עד כמה שידוע לי לפחות. לא הבנתי. הוא היה תלמיד טוב, כאילו יהודי, עד כמה שידוע לי לפחות. ואם הוא לא היה טיפש, אז הוא נשאר יהודי עד סוף ימיו, כמו שצריך, כמו כל יהודי. הוא טיפש בגלל שהוא... אבל הוא לא היה נוצרי, כאילו, הוא לא אמר... הוא היה נוצרי, כי לא היו נוצרים, אז סתם הוא ימציא איזה דת, דת עצמו, כאילו ככה, סתם. אז... להיות נוצרי, כי לא היו נוצרים, לא היה קיים כזה דבר. אוקיי. אז מה, בגלל שאתה חושב שהוא... איך אומרים, מסית? כאילו, הוא יצא מהיהדות? כן, ברור שהוא יצא. בכוונה, כאילו, סתם. אוקיי, אנשים בחו"ל רוצים לדעת למה יהודים לא חושבים שישו הוא המשיח. השאלות האלה אני לא יכול לענות. אוקיי. Nice of you to walk away. למה יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? תראה, גם בנושא הזה אני יכול לומר לך, בתקופה שאני נפצעתי, אני אספר לך סיפור יפה שזה יישמר לך. אני מספר אותו כמעט כל יום כאן בירושלים, בעברית, באנגלית, בגרמנית. אני מספר אותו סיפור שעברתי שם, שהוא מלווה אותי מאז הפציעה שלי. באוקטובר 85 נפצעתי בכדורגל בקבוצה השלישית במינכן 1860. בבית חולים שהייתי במינכן, חדר לידי היה בנדיקס, האפיפיור האחרון שהיה הגרמני. כן, היה חדר לידי, ואז הוא לא היה האפיפיור, הוא היה המנג'ר של כל המנזרים בגרמניה. אחר כך הוא מונה להיות הבישוף של מינכן, ואחרי זה הוא מונה להיות האפיפיור. אבל הוא ישב בחדר שלו, זה היה באוקטובר 85, הוא ישב במיטה שלו, ועל כיסא היה מונח משחק של שחמט ממוחשב, שבאותם שנים, בשנת 85, מחשבים היו חדשים, כאילו זה נפל מנחת מאיזה כוכב. כולם, אתה יודע, באיזה כבוד ויראה כלפי מחשבים היו, ממש לא ידעו איך ממש ללמוד את הנושא בכלל. והוא ישב וניסה לחשוב אם אפשר, אף אחד לא יודע אם אפשר לנצח את המחשב, אי אפשר. הוא פשוט ניסה לחשוב מה עושים, מה לא עושים. ואז באתי, ישבתי איתו במיטה שלו, ואמרתי לו, תעשה 4-5 מהלכים, אתה מנצח את המחשב. הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, תעשה 4-5 מהלכים, אתה מנצח את המחשב. הוא אומר, לא. אנחנו הישראלים, המנטליות שלנו, הידיים כבר בפנים, עשיתי 1, 2, 3. מה הולך כאן? אז אמרתי לו, תעשה 4-5, אתה מנצח את המחשב. אני גם לא מקצועי, אני משחק פעם ב5 שנים, משהו כזה, אבל תמיד ששיחקתי יצא לי טוב. אז הוא ראה שזה נכון באמת, הוא עשה 4-5, הוא ניצח את המחשב. בשבילו זה היה נס, מיריקל, זה היה נס באותו רגע לנצח את המחשב. מה הוא עשה לדעתך? נו. מה הוא עשה? שמע ישראל, אדוני אחד משהו. באמת? בגלל שאתה יהודי או... לא, בגלל הוא עשה הכל לבד בעברית. אני אז הייתי שחקן כדורגל והייתי בדוגמנות. הייתי בבורות בנושא של יהדות בכלל, של תורה, של בכלל, של כל הדת בכלל. והסתכלתי, חשבתי שאני משהו הזוי אצלי או משהו. אני אומר, מה הולך כאן? ומזמורים בתהילים בעברית, הכל בעל פה, הכל בעל פה. אמרתי, מה קורה כאן? אני אומר לו, מה הולך כאן? אני אומר לו, זה שלנו, זה של תפילה של יהודים. איך זה יכול להיות? אתה נוצרי, אתה כומר, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לי, אני יודע, אנחנו יודעים. ישו היה יהודי, ואנחנו חייבים, כל הכמורה הבכירה בעולם, מחויבים בתפילות שלו, בשפה שלו, בעברית,
ללמוד ולהתפלל בשפה שלו את התפילה בעברית, את לשון התורה. מאז הסיפור הזה מלווה אותי כל כך המון. אם כל כך יש לנו את אותו תנ"ך, את אותו דבר, מכאן, הרי בתנ"ך התורה שלנו באה קובעת את השבת. אתה יודע מה זה שבת? שבת זה היום הכי קדוש בכלל, זה היום של הקדוש ברוך הוא, זה ההילולה של הקדוש ברוך הוא. הזוהר מסביר. ואיך, מי בא ושינה את זה כאן? אם יש לנו אותו תנ"ך, אותו תורה, מי שינה את זה כאן? למה ברית מילה לא עושים? למה עוד הרבה דברים אחרים לא עושים אותו דבר? מי בא ושינה ואמר נגד התנ"ך? לעשות דברים אחרים. אז אותו דבר כאן גם כן, ישו היה יהודי. היהדות שלו הייתה יהודית. אז מאיפה צמחה דת אחרת פה בכלל? ההיגיון הפשוט כאן, מי נותן לך כאן איך... אז אתה אומר שמה שהם עושים זה כאילו טעות? יש טעות כאן, ברור, הרי אלה שמגיעים, כמו בנדיקטוס, כל אלה שמגיעים לרמה הגבוהה ביותר, שמגיעים בלמידה ומגיעים לחוכמות הגבוהות ביותר, הם מצליחים בעצם להבין את העניין הזה, מה קורה כאן, השאלה איך הם חוזרים אחורה, נגד כל הציבור שלהם, איך הם חוזרים, איך עושים את הדבר הזה, איך מתקנים את כולם אבל רגע, זה לא עונה על השאלה, למה ישו לא היה המשיח, לפי היהדות? תראה, המשיח לפי הזוהר יכול להיות כל אחד. כל אחד, זה דבר סודי ביותר. הזוהר מסביר, אומר שהיה לנו, לעם ישראל צריך להיות 3 גאולות. ולעם ישראל, זה לא רק לעם ישראל, זה לעם ישראל ולעין העמים. זה 70 העמים איתנו ביחד, העין זה 70 בגיאומטריה. ו70 העמים ביחד איתנו, ומי שצריך להוביל את המהלך, כמובן זה עם ישראל. עם ישראל, עליו התפקיד הזה נופל. ואם כל העמים לא יתמכו ולא יתמכו בעם ישראל, כולם יסבלו כאן. אז מה שקורה כאן, יש 3 גאולות שצריך להיות. אחד במצרים עם משה שהיה, אחד עם מרדכי שהיה, והשלישי זה צריך להיות עם משיח. או משיח בן יוסף, אם אנחנו ראויים לפני הזמן, ואם לא, אז בזמן הנכון, זה עם משיח בן דוד. שמשיח בן דוד הזוהר אומר, זאת אומרת, כמו שמשה היה בראשון, אם היו יודעים שהוא היה בתור תינוק שהיה ביאור, אז נראה לך שהכוחות האופל, כוחות הטומאה, הכוחות הרוחניים השליליים של העולם, ייתנו לו לנשום? כמו נופלים עליו, טק, מחסים אותו, מבטלים אותו. עכשיו, הגאולה האחרונה היא צריכה להיות פי כמה וכמה יותר קשה. אתה יודע מה יקרה כאן? אם ידעו מי זה המשיח, כל אחד יכול לקוות שכל אחד שהוא רוצה שהמקורב שלו, האהוב שלו, הרב שלו, כל אחד כמו ישוע שהיה, או כל אחד אחר שהיה, שהוא יהיה זה בסדר, זה טבעי. אבל אם זה באמת או לא, ברור שזה רחוק מזה, כי זה דבר סודי ביותר. אם ידעו מי זה באמת המשיח, כל הכדור הזה מתפורר לך לאבק, ופשוט הם יהרגו לנו אותו, ופשוט לא יהיה לך... אז איך נדע? אין מה לדעת, זה רק כתוב בזוהר, אומר לך, ביום ההוא הוא התגלה לעיני כל, ביום האחרון. גם הוא בעצמו לא יודע. הוא יכול להיות אחד פשוט מכל אחד ואחד מאיתנו. אז הסיבה למה ישו לא המשיח, בגלל שלא נגמר, אבל לא נגמר, כאילו לא סיים העולם. הוא יכול להיות, תראה, גם כתוב לגבי משיח בן יוסף, הזוהר אומר הוא התקטיל שהוא יירצח. וישו ידוע שהוא נרצח, אז הוא כן יכול להיות אחד מהם לגבי משיח בן יוסף. משיח בן דוד שיבוא, לפני שהוא בא הוא צריך ללכת להקים אותו מהקבר, או להוציא אותו מאיפה שהוא נמצא, להביא אותו, הוא צריך להתלוות אליו, להיות איתו ביחד. הוא הראשון שיהיה איתו ביחד, זה המשיח בן יוסף. ומשיח בן יוסף כנראה מאוד יכול להיות שזה גם אפשרי. כל עוד הוא היה, ישוע היה יהודי והיה זה, ואז אין בעיה עם זה. אז מהבחינה הזאת אין בעיה, כי זה מבחינת כל אחד יכול להיות. זה סימן שאלה אחד גדול שכל אחד יכול לקוות ותקוות וזה שהוא רוצה שכל אחד ואחד המקורב שלו, או המכר שלו, או אותו אחד שהוא אהב כל הזמן יותר, שהוא יהיה, אין בעיה עם זה. כל אחד יכול להגיד לך שיהיו 1,000, שיהיו 100,000, שלא משנה מה. כי זה מבחינת כל אחד יכול להיות, זה כל אחד יכול לענות לך למה היהודים לא מקבלים את ישו כמשיח? למה הם לא מקבלים את ישו כמשיח? למה היהודים לא מקבלים את ישו? למה היהודים לא מקבלים את ישו? מאותה סיבה שאני לא מקבל את עטרת כמשיחה. אוקיי. אותי כמשיח. פשוט אתה מכיר משיח? לא. אני גם לא. אוקיי. מאותה סיבה. אוקיי. שיבוא המשיח, אני מאמין שאני אדע שהוא המשיח. איך אפשר לדעת, כאילו, לפי... צודק. שהוא יגיע ושנראה אותו, יכול להיות שנדע. אם לא נדע, אז לא נדע. כנראה שזה יהיה 100%. אנשים שאומרים שגם היה עכשיו משיח. יש אנשים שאומרים שגם עכשיו, אתה יודע כמה משיחים קמו והלכו, ישו אחד מהם. ישו, לא יודע, שבתאי צבי, יש הרבה משיחים. אוקיי, אבל אתה לא משוכנע שאף מהם יכול להיות המשיח. אני לא מכיר את המשיח הזה. אוקיי.
אני אכיר, אולי בינתיים אף אחד לא משיח בשבילי. טוב. למה יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? מה הקשר? מה זאת אומרת? כאילו הנוצרים מאמינים שישו הוא המשיח, הם לא מבינים למה אנחנו לא מאמינים. אז תסביר, זה מה ש... יש לנו מסורת. אוקיי. שקיבלנו תורה. אוקיי. ובתורה לא כתוב ישו. אוקיי. אז מי המשיח? לפי התורה. מי המשיח? לפי מה שאתה יודע. לפי יהדות. השאלה היא התשובה לא תמיד תהיה בן אדם. ברור שזה יהיה בן אדם. אבל הנקודה היא לא הבן אדם, הנקודה היא מה הוא יעשה. אוקיי, מה הוא יעשה? מה תהיה המשמעות שלו בעולם. אוקיי. המשמעות שלו היא להביא את העולם למקום שלו, למטרה שלו, לתוכן שלו. מה המשמעות של העולם? זו השאלה. והתשובה שזה תהיה מה שהמשיח יעשה. מה שהמשיח יעשה בפועל, לאן שהוא יביא את העולם, זו בעצם תהיה טוב, אבל דיברת הרבה כאילו כללי כזה שאיך נדע שהמשיח פה? קודם כל הוא צריך להיות תלמיד חכם, צריך לדעת התורה. אוקיי. דבר שני, הוא גם צריך לעשות, באמת הוא צריך לעשות דברים קונקרטיים. למשל, ברמב"ם כתוב, שאיך יודעים מי המשיח? אם הוא יהיה מלך, והוא יכבוש את כל ארץ ישראל. אוקיי. יקים את בית המקדש, ויחריט את זרעו של עמלק. זה שלושת המרכיבים. כן, לפי רמב"ם. אוקיי. אז זה כאילו מרכיבים קונקרטיים, מעשיים, מי המשיח. אבל כאילו, זה שלבים בדרך למטרה הכללית. המטרה הכללית היא לא רק שיהיה את כל הדברים האלה, אלא גם שהעולם יגיע למצב מוסרי שלם. זה בעצם המטרה באופן עקרוני. This is a different question, is people who are Christian are asking, why for Jews is Jesus not the Messiah? Yeah, again, excellent question. The question can logically be asked. In fact, I'm sure you know this, the very early Christians did regard themselves as Jews. Jesus himself, of course, regarded himself as Jews, and many of the apostles, in fact, were Jews. And they considered themselves Jewish. In fact, Peter himself differed with Paul, and Peter took the position that a follower of Jesus should practice circumcision and keep kosher and keep the Shabbat because they were Jewish. So the question, and of course we have Hebrew Christians this very day, the question is, why can't I be a religious Jew, believe in the Torah, and still say that Jesus is the Messiah? Exactly, that's what they want to know. I would say that Judaism has three fundamental issues with Christian theology. Issue number one, which does not go to the messianic aspect of Jesus, but to the divinity and the Trinity and the Holy Father, Son, and the Holy Ghost, our problem would be that we believe that God has never and will never assume a human form. And once you deal with the reification or the corporalization of the deity, you are violating a tenet of God being infinite and non-material. Now that of course goes to the divinity, and that was a later development in Christianity. In terms of the messianic vision, because let's say I say, well, I don't believe that Jesus is God or Son of God, but let him be the Messiah, which we do believe in. So I would say there are 2 points. Point number one is that classical Jewish literature does not accept the notion of a second coming, and that is once the Messiah reveals himself, he will accomplish a designated mission of getting the Jews back to Israel, rebuilding the temple, and hopefully establishing world's peace. Now, Jesus, of course, was crucified. Jesus was murdered before he completed any of those things. And because of that, Christianity developed the idea of a second coming, that Jesus will come back and complete the mission. As I say, as far as normative Jewish theology is concerned, when the Messiah comes, he's going to get the job done, and he's not going to die and then come back. That is point number one. Point number two, which is actually a more important point, is, and again, I'm not going to get into the debate whether Jesus said it or the apostles or later people said it, but the notion that of the New Testament, the notion that God has abrogated his covenant with Israel, and that God has replaced the Sinaitic revelation with justification by faith, which is really Paul's innovation. Paul created the idea that one gets redemption not by works but by faith. That's called justification by faith.
that is a theological postulate that is absolutely inconsistent with the eternity of the Torah and the divinity of the Torah. Now again, I understand one could make the argument that that's not Jesus' argument. In fact, there are passages where he says, I'm not going to abrogate a single letter of the Torah. And yet, even within the Christian Bible, there are narratives in which he implies that certain mitzvot are no longer binding, and certainly Paul took the position that none of the mitzvot are binding. And that is a postulate we cannot accept because, as Maimonides writes in his Articles of Faith, even the Messiah will not abrogate or replace the Torah. And that's our problem with Christian theology.